چشمہ ابلو قدو لبو رخسار، اس کو دیکھو تو ہو بہو ہے۔ معروف شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، عبدالرحمان صدیقی صاحب اور ساجد رضوی صاحب اور جناب محترم باقر رضوی صاحب، تو ایک انور اقبال صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ایک غزل وہ سنا دیں، اور بعد میں سے پہلے ہمیں بیک کرنا ہے تو ہمارے اسٹل وی ول ہیو ٹائم۔ نظم اقرا بیس میں ربو کا الذی خلق، تم نے دریا کو دیکھا ہے کربٹ بدلتے ہوئے، تم نے دریا کو دیکھا ہے کربٹ بدلتے ہوئے، اس کی لہروں میں سورج پگھلتے ہوئے، سنا ہے یہ تم نے اذان سحر میں خدا بولتا ہے، جو ممتا کا امرت پیاسے لبوں میں شہد بولتا ہے۔ یہ قوت نمو کی نسل در نسل یوں چلی آ رہی ہے، یہ قوت نمو کی نسل در نسل یوں چلی آ رہی ہے، یہی ہے تعلق خدا کا بھی ہم سے، یہ محور زمین کا ازل سے ابد کو ملاتا ہے، یہ محور زمین کا ازل کو ابد سے ملاتا یہی ہے، مگر یہ تمہاری سمجھ سے ہے باہر، مگر یہ تمہاری سمجھ سے ہے باہر۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ معصوم بچے اذان سحر ہیں، تمہیں کیا خبر ہے کہ معصوم بچے اذان سحر ہیں، کہ ان کی زبان سے خدا بولتا ہے، تمہاری رگوں میں ازل سے ہے دہشت، لہو کا ہے پردہ تمہارے ذہن پر۔ سنا ہے یہ تم نے کل اس جگہ پر فرشتوں کے ہمراہ اقرا کی آیت پڑھی جا رہی تھی، جہاں تم نے آ کر پڑھی جا رہی تھی، جہاں تم نے آ کر خدا کی زبان کو لہو میں ڈبویا، جہاں تم نے آ کر خدا کی زبان کو لہو میں ڈبویا۔ یہ آیت تو اب بھی پڑھی جا رہی ہے، پڑھو آگے تم بھی یہی اسم اعظم پڑھو گے۔ خدا نے بنایا ہے سب کو، بنایا ہے انسان اس نے رب سے، وہ رب کرم جس نے پڑھنا سکھایا ہے سب کو قلم سے، اسی نے بنایا یہ لفظوں کا رشتہ۔ جو انسان ناطق ہوا تو خدا سے جڑا ہے، جو انسان ناطق ہوا تو خدا سے جڑا ہے، ورنہ مٹی کے پتلے سے کیا مانگتا ہے۔ مگر تم جو کہتے ہو مارو انہیں جن کو عقل و فہم ہے، یہ حکم خدا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو اہل قلم ہیں، جو اہل نظر ہیں، یہ معصوم بچے کے جن کو طلب ہے، علم کے نور کی مار ڈالو انہیں۔ تمہیں کیا پتا ہے کیا لکھا ہوا ہے، کیا تم نے پڑھا ہے جو لکھا ہوا ہے؟ یہ اقرا کی آیت تفسیر جس کی معصوم بچے سکھاتے رہے تم کو اپنے لہو سے، یہ آیت تمہاری سمجھ سے باہر۔ جو بچوں کا تم سے لہو مانگتا ہے، بنایا ہے تم نے وہ اپنے ذہن سے، وہ تمہارا خدا ہے۔ جو بچوں کا تم سے لہو مانگتا ہے، بنایا ہے تم نے وہ اپنے ذہن سے، وہ تمہارا خدا ہے۔ ہمارا خدا رب جود و کرم ہے، وہ رب قلم ہے، وہ علم ہے۔ صدیقی صاحب سے تشریف لائیں اور کلام پیش کریں۔ ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ اس ادا سے وہ شہ خوباں گزر گیا، اس ادا سے وہ شہ خوباں گزر گیا، صدیاں گزر چکی ہیں ہوا مشکبار ہے۔ صدیاں گزر چکی ہیں ہوا مشکبار ہے۔ زندگی کے بوجھ کو کم کیا کریں، زندگی کے بوجھ کو کم کیا کریں، جب خوشی بس میں نہ ہو غم کیا کریں، جب خوشی بس میں نہ ہو غم کیا کریں، ہر گھڑی ایک واقعہ ایک سانحہ، ہر گھڑی ایک واقعہ ایک سانحہ، ہیں مسائل جا بجا ہم کیا کریں۔ تین شعر ہیں غزل کے، وہ پیش کروں۔ دوست اتنی نہ سزا دے مجھ کو، دوست اتنی نہ سزا دے مجھ کو، دل میں جو کچھ ہے بتا دے مجھ کو، تو ہی بس خوش رہے آباد رہے، میں نے کب چاہا سلا دے مجھ کو، عمر بھر ساتھ کا وعدہ ہے مگر عمر کتنی ہے بتا دے مجھ کو۔ دو چار شعر ہیں میں ترنم سے میں پیش کروں گا۔
हो गए हम बहार में रुसवा, हो गए हम बहार में रुसवा, यार के इंतजार में रुसवा, खार गुलशन में बेनवा तन्हा, खार गुलशन में बेनवा तन्हा, और गुल खारदार में तन्हा, कोई दौरे खिज़ां में नम दीदा, कोई दौरे खिज़ां में नम दीदा, कोई फसले बहार में रुसवा। लोग गर्दो गुबार में अबतर, लोग गर्दो गुबार में अबतर, रहनुमा इक़्तिदार में रुसवा, को दर्दे जिगर सताता है, मुझको दर्दे जिगर सताता है, आप क्यों हैं बहार में रुसवा। अच्छा, अभी दो चार शेर हैं, जरा हल्के फुल्के को मैं पेश करता हूँ, याद चाहता हूँ। गजल उनको अब हम सुनाने लगे हैं, गजल उनको अब हम सुनाने लगे हैं, मज़े जिंदगानी के आने लगे हैं, बड़ी मुश्किलों से हम आए थे मिलने, मगर हम जो पहुँचे वो जाने लगे हैं, मगर हम जो पहुँचे वो जाने लगे हैं। कभी ये कभी वो, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये कभी वो, कभी कुछ वो अब हमको बेहद सताने लगे हैं। कटी उम्र सारी और घर याद आया, चलो होश आखिर ठिकाने लगे हैं। ये आखिरी है, जो समझे तो समझे कि कुछ भी ना समझे, जो समझे तो समझे कि कुछ भी ना समझे, समझने में इतना जमाने लगे, समझने में इतना जमाने लगे हैं। गजल उनको अब हम सुनाने लगे हैं, मज़े जिंदगानी के आने लगे हैं। ये मेरी पोती के लिए कारण है, पोती ने मुझे कहा एक बार, दादा मुशायरा सुनाइए। मैंने मुशायरा, मुझे हाँ मुशायरा सुनाइए। तो उसके बाद मैंने ये चंद शेर कहे, उसके लिए मेरा शुक्रिया। साजिद रिजवी साहब का मेरे पास तारुफ नहीं है, तो लेकिन मैं बस बहुत इज्जत और एहतराम से दावत दूंगा जनाब साजिद रिजवी साहब को तशरीफ लाएं। इस दश्ते बेनवा में नवा किस तरफ की है, इस दश्ते बेनवा में नवा किस तरफ की है, मिट्टी उड़ा के देख हवा किस तरफ की है। इस दश्ते बेनवा में नवा किस तरफ की है, मिट्टी उड़ा के देख हवा किस तरफ की है। सूरज ने तेज धूप में खैमे सजा दिए, सूरज ने तेज धूप में खैमे सजा दिए, दरवेश जानता है दुआ किस तरफ की है। सूरज ने तेज धूप में खैमे सजा दिए, दरवेश जानता है दुआ किस तरफ की है। और ये तो पता है, जानते हैं सिद्दीकी साहब के पता कोई सिंधे सुकून नहीं, बल्कि पता शुदा कलाम हुआ करता है। अर्ज करता हूं, टूटा तिलिस्म में शब्द तो उजाला सवाल
टूटा तिलिस्म शब्द वो उजाला सा हो गया, सारी शिकायतों का अजाला सा हो गया। टूटा तिलिस्म शब्द तो उजाला सा हो गया, सारी शिकायतों का अजाला सा हो गया। और बेटे ने मेरे बाद उठाया है मेरा बोझ, बेटे ने मेरे बाद उठाया है मेरा बोझ। वो मैं बर्फ क्या हुआ, वो हिमालय सा हो गया। बेटे ने मेरे बाद उठाया है मेरा बोझ, मैं बर्फ क्या हुआ, वो हिमालय सा हो गया। और दूसरे की रहमत और के इससे पहले कि हवाओं का मुकद्दर हो जाए, इससे पहले कि हवाओं का मुकद्दर हो जाए, खाक होने से तो बेहतर है कि पत्थर हो जाए। इससे पहले कि हवाओं का मुकद्दर हो जाए, खाक होने से तो बेहतर है कि पत्थर हो जाए। खाक होने से तो बेहतर है कि पत्थर हो जाए। क्या जरूरी है कि हम अपनी अना की खातिर, क्या जरूरी है कि हम अपनी अना की खातिर अपने लोगों के लिए गुंबदे बेदर हो जाएं? क्या जरूरी है कि हम अपनी अना की खातिर अपने लोगों के लिए गुंबदे बेदर हो जाएं? और गजल बस करता हूँ बहुत, मैं वैसे भी मुख्तसर लिखने वाला हूँ, 5 अशार की गजल बस करता हूँ। पर को क्या तोड़ रहा है नए अंदाज के साथ, पर को क्या तोड़ रहा है नए अंदाज के साथ। कब कफस लेके उड़ा है कोई परवाज के साथ, पर को क्या तोड़ रहा है नए अंदाज के साथ। कब कफस लेके उड़ा है कोई परवाज के साथ। और शेर देखिएगा आप हजरत साहब कि सिर्फ लहजा ही तराजू नहीं होता दिल में, सिर्फ लहजा ही तराजू नहीं होता दिल में। हर्फ व माना भी सफर करते हैं आवाज के साथ। सिर्फ लहजा ही तराजू नहीं होता दिल में, सिर्फ लहजा ही तराजू नहीं होता दिल में। हर्फ व माना भी सफर करते हैं आवाज के साथ। और मंजिले शौक पे हक भी उसी इंसान का है, मंजिले शौक पे हक भी उसी इंसान का है। सामने जिसके हो अंजाम भी आवाज के साथ, मंजिले शौक पे हक भी उसी इंसान का है। सामने जिसके हो अंजाम भी आवाज के साथ। और जनाब सर और कभी आप भी देखिए कि एक शेर सिर्फ एक हर्फ से शेर बना है। वहशत अगरचे बिखेरती है, लेकिन मैंने जो अर्ज किया वो सुना रहा हूँ। इस कदर तेज हवा थी कि बिखर ही जाता, इस कदर तेज हवा थी कि बिखर ही जाता। वो तो वहशत ने संभाला है मुझे नाज के साथ। इस कदर तेज हवा थी, इस कदर तेज हवा थी कि बिखर ही जाता। वो तो वहशत ने संभाला है मुझे नाज के साथ, वो तो वहशत ने संभाला है मुझे नाज के साथ। मुद्दतों से नहीं तहरीक, मैं मुद्दतों से नहीं तहरीक के गजल क्या कहिए, मुद्दतों से नहीं तहरीक गजल क्या कहिए। बुझ गया शोले दिल शोले आवाज के साथ, मुद्दतों से नहीं तहरीक गजल क्या कहिए। बुझ गया शोले दिल शोले आवाज के साथ। और शेर और करता हूं, है वक्त आपके पास? है आसमान और जमीन इसलिए कि हद में रहे, है आसमान और जमीन इसलिए कि हद में रहे। सो आदमी पे भी लाजिम है अपने पद में रहे। है आसमान और जमीन इसलिए कि हद में रहे, सो आदमी पे भी लाजिम है अपने पद में रहे। सो आदमी पे भी लाजिम है अपने कद में रहे। हथेलियां भी झुलसने लगी बचाते हुए, हथेलियां भी झुलसने लगी बचाते हुए। चिराग
देखिए कब तक हवा की जद में रहे। हथेलियां भी झुलसने लगी बचाते हुए, चराग देखिए कब तक हवा की जद में रहे। वो जिसको देखा नहीं और नफस नफस सोचा, वो जिसको देखा नहीं और नफस नफस सोचा, असीर उम्र भर उसके ही खालो खुद में रहे। वो जिसको सोचा नहीं और नफस नफस सोचा, असीर उम्र भर उसके ही खालो खुद में रहे। और शेर देखिए कि नजर ना आए तो क्या उम्र भर जलाती है, नजर ना आए तो क्या उम्र भर जलाती है। हसद की आग खुदाया नहीं जसद में रहे, नजर ना आए तो क्या उम्र भर जलाती है। हसद की आग खुदाया नहीं जसद में रहे। वो जिसकी खाके कफे पा दिए जलाती है, वो जिसके खाके कफे पा दिए जलाती है, उसी की खाके कफे पा मेरी नहर में है। वो जिसके खाके कफे पा दिए जलाती है, उसी की खाके कफे पा, वो जिसकी खाके कफे पा दिए जलाती है, उसी की खाके कफे पा मेरी नहर में रहे। दुआ में होता है कि दुआ मिसाल है क्या अर्ज़े आरज़ू साजिद, दुआ मिसाल है क्या अर्ज़े आरज़ू साजिद, तमाम उम्र जो हद कबूल और रद में और एहतराम से जनाब बाक़िर रज़ी साहब आज के मुशायरे के मारूफ शायर और सबसे आखिरी शायर बाक़िर रज़ी साहब। आपकी तकलीफें खत्म होने को हैं। अपनी गज़ल का एक शेर अपनी फिजिकल डेफिशिएंसीज के हवाले से अर्ज़ करता हूँ कि इस उम्र में बढ़ जाते हैं क़ुर्बत के तक़ाज़े, इस उम्र में बढ़ जाते हैं क़ुर्बत के तक़ाज़े। कुछ शक्ल समात भी है, कुछ ज़ोफ़े नज़र भी। ये तो अपने हवाले से दो शेर और देखिए कि नुक़्ते दायरे ज़ात लिए बैठे, नुक़्ते दायरे ज़ात लिए बैठे लोग अपने ही मफादात लोग अपने ही मफादात लिए बैठे हैं। जहाँ बुनियाद शरफ नामो नसब कुछ भी नहीं, जहाँ बुनियाद शरफ नामो नसब कुछ भी नहीं, हम वहाँ इज्जत सादात नुक़्ते दायरे ज़ात लिए बैठे हैं लोग अपने ही मफादात लिए बैठे हैं। और जहाँ बुनियाद शरफ नामो नसब कुछ भी नहीं, हम वहाँ इज्जत सादात गज़ल पेश कर रहा हूँ अपने मिजाज की मुख्तलिफ गज़ल। आनंद जी होते तो उनको पसंद आते। शेर की कुव्वते नमू है गज़ल, शेर की कुव्वते नमू है गज़ल, हर सुखनवर की आरज़ू है गज़ल, हर सुखनवर की आरज़ू है गज़ल, शहर दर शहर कू बकू है गज़ल, शहर दर शहर कू बकू है गज़ल, शशजहत में चहार सू है, शशजहत में चहार सू है गज़ल, बारिशे आबे रंगो बू है गज़ल, बारिशे आबे रंगो बू है गज़ल, बादखारी की हाव हू गज़ल, आबे ताज़ा से
شست و شو ہے غزل، آب تازہ سے شست و شو ہے غزل، شاعری کا رخ نکو ہے غزل. چشم و ابرو قد و لب و رخسار، چشم و ابرو قد و لب و رخسار، اس کو دیکھو تو ہو بہو ہے. چشم و ابرو قد و لب و رخسار، چشم و ابرو قد و لب و رخسار، اس کو دیکھو ہو رہی ہے جو آنکھوں آنکھوں میں، ہو رہی ہے جو آنکھوں آنکھوں میں، پیار کی ایسی گفتگو ہے غزل، پیار کی ایسی گفتگو ہے غزل. مست ہیں جس سے مہکشان سخن، مست ہیں جس سے مہکشان سخن، وہ سراہی ہے وہ صبح ہے. وہ سراہی ہے وہ صبح ہے. جو ادب کی رگوں میں دوڑتا ہے، جو ادب کی رگوں میں دوڑتا ہے، قلب شاعر کا وہ لہو ہے، قلب شاعر کا وہ لہو ہے. تو کہ حسن غزل کا پیکر، تو کہ حسن غزل کا پیکر ہے، میں تجھے لکھ سکوں تو تو ہے. تو کہ حسن غزل کا میں تجھے لکھ سکوں تو ہے. یہ قصیدے سے بھی کچھ آگے، یہ قصیدے سے بھی کچھ آگے ہے. حسن کی مدح میں غلو ہے غزل، حسن کی مدح میں غلو ہے غزل. گرمیاں جو دلوں میں بھرتی ہے، گرمیاں جو دلوں میں بھرتی ہے، برف موسم میں ایسی لو ہے غزل، برف موسم میں ایسی لو ہے غزل. ہائے وہ جس کو حصے حسن نہیں، ہائے وہ جس کو حصے حسن نہیں، اس کی سب سے بڑی عدو ہے غزل، اس کی سب سے بڑی عدو ہے. جس کو شعری شعور ہوتا اس سخنور کی جستجو ہے غزل. ہے معطر مشام جا جس سے وہ گلے شیر رنگ و بو ہے غزل. اپنا قبلہ درست رکھے ہوئے، اپنا قبلہ درست رکھے ہوئے، کتنی صدیوں سے قبلہ رو ہے غزل. اس کا ایک جو لوگ بڑی عمر کے سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں پاکستان میں بھی شروع ہوئے دنوں میں غزل پڑھنے والے ایک ترنم جو غزل پڑھتے تھے وہ خالص غزل کا ترنم تھا. اس کیفیت کو قید کرنے کے لیے یہ شعر لکھا کہ اس کا اپنا بھی ایک ترنم ہے، اس کو سنیے تو خوشبو ہے غزل. دل دکھانا گناہ جانتی ہے، خیر کو اپنی دل دکھانا گناہ جانتی ہے، خواہی میں نیک خو ہے غزل. یوں بھی باقر کو ہے طلب تیری، یوں بھی باقر کو ہے طلب تیری، وہ غزل وہ ہے اور تو غزل.
ایک آپ کی مدد کی سنا دیتا ہوں. ہنسی چہروں پہ تابانی بہت ہے، ہنسی چہروں پہ تابانی بہت ہے، سوئینوں کو حیرانی بہت ہے، سوئینوں کو حیرانی بہت ہے، اور جہاں زوم ہمادانی بہت ہے، جہاں زوم ہمادانی بہت ہے، وہیں دیکھو تو نادانی بہت ہے، جہاں نادانی بہت ہو وہیں دیکھو تو نادانی بہت ہے، اور لباسوں میں جوریانی بہت ہے. امریکہ کے بات سے ہے کہ لباسوں میں جوریانی بہت ہے، یہاں جلووں میں ارزانی بہت ہے، یہاں جلووں میں ارزانی بہت ہے. کلام فارسی غالب کا دیکھو، کلام فارسی غالب کا دیکھو، یہ ہندی کم ہے ایرانی بہت ہے. اتنا ہوتا ہے اردو میں غزلیں بہت تر. کلام فارسی غالب کا دیکھو، یہ ہندی کم ہے ایرانی بہت ہے. نہیں آسان کچھ کارے غزل بھی، نہیں آسان کچھ کارے غزل بھی، یہ سارا کام وجدانی بہت ہے، یہ سارا کام وجدانی بہت ہے. شعر دیکھیے کہ لغت کے لفظ بھی کم پڑ رہے ہیں، لغت کے لفظ بھی کم پڑ رہے ہیں، میرے شعروں میں یکسانی بہت ہے. لغت کے لفظ بھی کم پڑ رہے ہیں، میرے شعروں میں یکسانی بہت ہے. بدی کوئی کرے تو بھول جاؤ، بدی کوئی کرے تو بھول جاؤ، وہ نیکی ہے جو لوٹانی بہت ہے، وہ نیکی ہے جو لوٹانی بہت ہے. وہیں کی لڑکیاں آزادہ رو ہیں، وہیں کی لڑکیاں آزادہ رو ہیں، جہاں ان کی نگہبانی بہت ہے. وہیں کی لڑکیاں آزادہ رو ہیں، جہاں ان کی نگہبانی بہت ہے. خدایا کام کرنے کی سکت دے، خدایا کام کرنے کی سکت دے، خدایا کام کرنے کی سکت دے. طبیعت میں تناسانی بہت ہے، طبیعت میں تناسانی بہت ہے. میں جتنے سجدہائے صرف کروں، میں جتنے سجدہائے صرف کروں، خطاؤں کی پشیمانی بہت ہے، خطاؤں کی پشیمانی بہت ہے. محبت کی بھی اب فرصت مشکل، محبت کی بھی اب فرصت مشکل، مجھے کار سخنرانی بہت ہے. محبت کی بھی اب فرصت مشکل، مجھے کار سخنرانی بہت ہے. میں بے استاد ہوں باقت تو ہم کیا، مجھے استاد نصیب نہیں ہوا. اپنی ثواب کی تو شاعری شروع کی تو بڑے ہوئے لکھا گیا. میں بے استاد ہوں باقت تو ہم کیا، مجھے تلمیذ رحمانی بہت ہے. میں بے استاد ہوں باقت تو ہم کیا، مجھے تلمیذ رحمانی بہت ہے. تو ہمارے پاس میں گزارش کروں گا صدر مجلس سے کہ اپنا خطبہ دیں. خطبے کی وجہ میں چند فقرے آپ کے سامنے گزار کروں گا. سب سے پہلے تو اگر کوئی امام الشعراء کے خطاب کا سزاوار ہے، مستحق ہے، تو وہ جناب باقر حسینی اور
जो मुंतज़मीन हैं इस मुशायरे के, उनका और शोरा हजरात का और सामीन का, आप सब का बेहद शुक्रिया, क्योंकि आप सब ने इस मुशायरे को कामयाब बनाने में बराबर का किरदार अदा किया है। और इंशाअल्लाह आइंदा भी अगले साल या उससे पहले चश्माई मुशायरा होता है, तो अगले चश्माई मुशायरे में आपसे मुलाकात होगी और पीछे कुछ रिफ्रेशमेंट्स का इंतज़ाम है, तो आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। और इसके साथ खुदा हाफ़िज़।